हेलो डियर स्टूडेंट, मजा में आशो बधा। केमिस्ट्री आज आपणो लेक्चर नंबर 10 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आगळ वधीए। छेल्ले आपणे लेक्चर में एक्टिनोइड श्रेणीना तत्वोनी इलेक्ट्रॉनीय रचना विषे बात करेली। टूंक में बधा तत्वोनी इलेक्ट्रॉनीय रचना आपणे ऑब्जर्व करेली, शॉर्ट में कई रीते याद राखवी एनी वात करेली। हवे आगळ वधीए तो एक्टिनोइड्सना गुणधर्मो। एक्टिनोइड्सना गुणधर्मो एमां इलेक्ट्रॉनीय रचना। तो एक्टिनोइड्सनी सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना रेडॉन 5 1 to 14 6d 0 to 1 7s2 होय। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युग्रेशन है। बधा एक्टिनोइड्स में 7s2 इलेक्ट्रॉन रचना होय। 7s2 तो बधा में होय ज। थोरियम सिवायना तत्वों में 5 कक्षकों में क्रमशः 14 इलेक्ट्रॉन उमेराय थोरियम सिवाय। तथा लोरेन्सियम पासे ते 5 पूर्ण भराय। लोरेन्सियम 103 परमाणु क्रमांक 5 संपूर्ण भराई जाए। लेंथेनोइड्सनी माफक एक्टिनोइड्स में पण इलेक्ट्रॉनीय रचनानी अनियमितता खाली F0 अर्धपूर्ण F7 और पूर्ण F14 कक्षकोनी स्थायीताना कारणे जोवा मळे। एक्टिनोइड्स में पण आपणे जोयुं हतुं अमुक अनियमितता हती तो त्यां कंई F0 थती होय अथवा अर्धपूर्ण थती होय अथवा पूर्ण थती होय। जेम के लोरेन्सियम में छेल्ले 61 इलेक्ट्रॉन थतो हतो तो एनुं कारण F14 संपूर्ण भरायेली कक्षकनी स्थायीता। 4f અને 5 कक्षकोना आकार समान होय। 4f 5 A5 એટલે આકાર તો સમાન જ હોવાના, परंतु 5 कक्षको 4f कक्षको जेटली अंदरना भागमां दबायेली होती नथी। 4f करता 5f केंद्रथी दूर होय तेथी 5f इलेक्ट्रॉन बंध बनाववामां વધુ પ્રમાણમાં ભાગ લઈ શકે। જેમ કેન્દ્રથી દૂર હોય એમ એના ઇલેક્ટ્રોન બંધ બનાવવામાં વધુ ભાગ લઈ શકે। બરાબર છે। પછી આપણે જોઈએ એમાં આયનીય કદ અને પરમાણુ કદ। તો લેન્થેનોઇડ શ્રેણીની માફક આ શ્રેણીમાં પણ પરમાણુ કે આયનીય કદ ક્રમશઃ ઘટે। लेंथेनोइडनी माफक पण श्रेणीमां जेम आगळ वधो एम परमाणुनुं कद आयननुं कद क्रमशः घटे छे। आ असरने एक्टिनोइड संकोचन कहेवाय। कारण के छेल्लो इलेक्ट्रॉन 5f में उमेराय बराबर अने f नी शिल्डिंग असर नबળી पड़ती जाय। शिल्डिंग असर नबળી पड़ती जाय, असरकारक केंद्रीय वीजभार वधी जाय એટલે संकोचन थाय। आ असर 5f इलेक्ट्रॉननी नबળી शिल्डिंग असरने कारणे उद्भवे छे। बराबर। पछी एक्टिनोइड्सनी ऑक्सिडेशन अवस्थाओं। तो एक्टिनोइड्स सामान्य रीते +3 ऑक्सिडेशन अवस्था दर्शावे। सामान्य रीते बधानी +3 ऑक्सिडेशन अवस्था होय। एक्टिनोइड्स तत्वो ऑक्सिडेशन अवस्थानो मोटो गाळो धरावे छे। एटले ऑक्सिडेशन अवस्थाओं +3 करता पण वधु एटले 1 करता वधु ऑक्सिडेशन अवस्थाओं धरावो। कारण के 5f 6d और 7s कक्षको समतुल्य शक्ति समतुल्य ऊर्जा धरावती कक्षको होय એટલે परिणामे विविध प्रकारना संकरण थई शके एना ऑक्सिडेशन अवस्थाओमां वधारो थतो होय। ओके। त्यारबाद श्रेणीना प्रथम अर्धा भाग सुधीना तत्वो ऊंची ऑक्सिडेशन अवस्था दर्शावे। हमणां आपणे ऑक्सिडेशन अवस्थानो कोष्टक जोशुं, ख्याल आवशे के प्रथम अर्धा भाग सुधीना तत्वो ऊंची ऑक्सिडेशन अवस्थाओं दर्शावे छे। महत्तम ऑक्सिडेशन अवस्था थोरियम, प्रोक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम में अनुक्रमे +4, +5, +6 और +7 सुधी वधे। महत्तम ऑक्सिडेशन अवस्था +7 सुधी वधे थोरियम थी नेपच्यूनियम सुधी। त्यारबादना तत्वों में घटे। आ श्रेणी में तत्वों में +4 करता +3 ऑक्सिडेशन अवस्था धरावता संयोजनों वधु जोवा मळे छे। बराबर। आ श्रेणीना तत्वों में +4 करता +3 ऑक्सिडेशन अवस्था थती होय मोटा भागे स्टेबल कन्फ्युग्रेशन थती होय इलेक्ट्रॉनीय रचना एटले +4 करता +3 ऑक्सिडेशन अवस्था धरावता संयोजनों वधु जोवा मळे। बराबर छे।
એટલે આપણે મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ક્યાંથી ક્યાં સુધી વધતી જાય છે એ તો +7 સુધી મેક્સિમમ થાય અને પછી પાછી ઘટતી જાય. આપણે એનો કોષ્ટકમાં હમણાં ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ. અને મોટો ગાળો ઓક્સિડેશન અવસ્થાનો હોવાનું કારણ શું? તો એની બાહ્યતમ 5s 6d ને 7s કક્ષકોની સમતુલ્ય શક્તિ, કક્ષકોની ઉર્જા સમતુલ્ય હોય એટલે વિવિધ પ્રકારના સંકરણ થઈ શકે, એટલે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓના મોટા ગાળા જોવા મળે. ઓકે, +3 અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા આયનો હાઇડ્રોલિસિસ એટલે કે જળ વિભાજન પામવાનું વલણ ધરાવે. બરાબર, એટલે આપણે યાદ રાખીશું +3 +4 જે ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા આયનો હોય હાઇડ્રોલિસિસ પામે, જળ વિભાજન પામવાનું વલણ. આમ એક્ટિનોઇડ શ્રેણીમાં શરૂઆતના અને અંતિમ તત્વોમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ અનિયમિત જોવા મળે. શરૂઆતના તત્વો, અંતિમમાં. શરૂઆતમાં તમે જોશો તો જો આ +3 આની +4, +3 +4 +5 3 4 5 6 3 4 5 6 7 મેક્સિમમ અહીંયા સુધી વધે છે. પછી આ અંતિમ તત્વો છે, બરાબર, તો અનિયમિતતા જોવા મળે. શરૂઆતમાં +5 ને +6 એ જોવા મળે છે, પણ અહીં અંતિમમાં કે +5 કે +6 જોવા મળતી નથી. બરાબર. એક્ટિનોઇડની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ. તો આ શ્રેણીની દરેક ધાતુઓ દેખાવમાં ચાંદી જેવી લાગે, પરંતુ જુદા જુદા પ્રકારના બંધારણો ધરાવે. દરેક ધાતુ દેખાવમાં ચાંદી જેવી જુદા જુદા પ્રકારના સ્ટ્રક્ચર દર્શાવે. બંધારણ જુદું હોવાનું કારણ શું? તો બંધારણ જુદું હોવાનું કારણ ધાત્વીય ત્રિજ્યામાં અનિયમિતતા, જે લેન્થેનોઇડ કરતાં પણ ઘણી વધુ હોય. એની ધાત્વીય ત્રિજ્યામાં અનિયમિતતા હોવાને કારણે એના બંધારણ ડિફરન્ટ હોવાના. બરાબર, એટલે સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ. એની રાસાયણિક ગુણધર્મની વાત કરીએ તો એક્ટિનોઇડ્સ ધાતુઓ અત્યંત સક્રિય હોય, ખાસ કરીને જ્યારે તે સૂક્ષ્મ વિભાજિત હોય. ખૂબ જ સક્રિય ધાતુઓ એક્ટિનોઇડ્સ જ્યારે સૂક્ષ્મ નાના નાના કણો સ્વરૂપે હોય ત્યારે એનું પૃષ્ઠ વધે, સક્રિયતા વધે. ઉકળતા પાણી સાથેની તેમની પ્રક્રિયાથી ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રાઇડનું મિશ્રણ મળે. અંડરલાઇન કરવાની, એક્ટિનોઇડ્સની ઉકળતા પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રાઇડનું મિશ્રણ મળે. મધ્યમ તાપમાને તે મોટાભાગની અધાતુઓ સાથે પ્રક્રિયા કરે. મધ્યમ તાપમાને મોટાભાગની અધાતુઓ સાથે સંયોજે. બધી એક્ટિનોઇડ્સ ધાતુઓ HCl સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે. HCl સાથે બધી જ એક્ટિનોઇડ્સ પ્રક્રિયા કરે, પરંતુ HNO3 સાથે ખૂબ ઓછી સક્રિય છે. એલ્યુમિનિયમની જેમ જ HNO3 સાથે ઓછી સક્રિય હોવાનું કારણ શું? તો કારણ કે HNO3ની હાજરીમાં તેના પર ઓક્સાઇડનું સંરક્ષિત સ્તર ચડે. એટલે નાઇટ્રિક એસિડ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાં HNO3ની હાજરીમાં એક્ટિનોઇડ્સ ઉપર ઓક્સાઇડનું લેયર આવી જાય. ઓક્સાઇડનું લેયર આવી જવાને કારણે એ પછી અન્ય કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરી શકતી નથી, એટલે ઓક્સાઇડનું સંરક્ષિત સ્તર ચડે. આ ધાતુઓની આલ્કલી સાથે કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી. આલ્કલી એટલે આ ધાતુઓ બેઝ સાથે કોઈ પ્રક્રિયા આપતા નથી. એટલે શું કરીશું, યાદ રાખીશું આપણે, HCl સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે પણ HNO3 પ્રત્યે ઇનટ, નિષ્ક્રિય હોય, કારણ કે નાઇટ્રિક એસિડની સાથેની પ્રક્રિયામાં એના ઉપર ઓક્સાઇડનું સ્તર ચડે. આલ્કલી સાથે કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી. એટલે એલ્યુમિનિયમની જેમ જ એલ્યુમિનિયમ, બેરેલિયમ, આ બધી જે ધાતુઓ છે એ પણ નાઇટ્રિક એસિડ પ્રત્યે નિષ્ક્રિય હોય, કારણ કે HNO3 ઓક્સિડેશન કરતાં એના ઉપર ઓક્સાઇડનું લેયર થાય, એટલે પછી એ કોઈ સાથે સંપર્કમાં આવી શકે નહીં. તો એવું જ આ એક્ટિનોઇડ્સમાં થાય છે. ઓકે, ચુંબકીય ગુણધર્મ, મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીઝ. તો મોટાભાગની એક્ટિનોઇડ્સ અનુચુંબકીય હોય, એટલે કે ચુંબક પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવતી હોય મોટાભાગની એક્ટિનોઇડ્સ. તેનો ચુંબકીય ગુણધર્મ લેન્થેનાઇડ્સની સરખામણીમાં વધુ જોવા મળે.
લેન્થેનોઇડ્સની સરખામણીમાં એક્ટિનોઇડ્સનો ચુંબકીય ગુણધર્મ વધુ. લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સમાં પરમાણુ ક્રમાંકના વધારા સાથે ચુંબકીય ચાકમાત્રાનો ફેરફાર લગભગ સમાન હોય. પરમાણુ ક્રમાંકના વધારા સાથે ચુંબકીય ચાકમાત્રામાં જે ફેરફાર થાય લેન્થેનોઇડમાં જેવો થાય એવો જ એક્ટિનોઇડ્સમાં થાય. એનું રીઝન એવું હોય કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. એક્ટિનોઇડ કરતાં લેન્થેનોઇડ્સની ચુંબકીય ચાકમાત્રા થોડી વધુ હોય. એક્ટિનોઇડ કરતાં લેન્થેનોઇડની ચુંબકીય ચાકમાત્રા થોડી વધુ હોય એક્ટિનોઇડ કરતાં લેન્થેનોઇડ્સમાં. બરાબર. ત્યારબાદ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. તો આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં શું થાય? તો શરૂઆતના એક્ટિનોઇડ્સની આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ચોક્કસ રીતે જાણીતા નથી, પરંતુ તેઓ શરૂઆતના લેન્થેનોઇડ્સના મૂલ્ય કરતાં ઓછા હોય. બરાબર. એટલે એક્ટિનોઇડ્સની આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય ચોક્કસ જાણીતા નથી, પરંતુ તેઓ શરૂઆતના જે કાંઈ લેન્થેનોઇડ્સના મૂલ્ય હોય એના કરતાં ઓછા હોય, કારણ કે લેન્થેનોઇડની નીચે એક્ટિનાઇડ શ્રેણી હોય. પહેલામાં 4F, આમાં કઈ કક્ષક 5F. 4F કરતાં 5F કેન્દ્રથી દૂર હોય, એટલે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઓછો હોય. આપેલું છે અહીંયા, કારણ કે 5F કક્ષક એ 4F કક્ષક કરતાં બાહ્ય ભાગમાં આવેલી હોય હોવાથી 5F કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન 4Fની સરખામણીમાં વધુ અસરકારક શિલ્ડિંગ અસર પામેલા હોય. બરાબર. એટલે 4F ઉપર અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધુ લાગે 5F કરતાં, અને શિલ્ડિંગ અસર 4F કરતાં 5Fની થોડી વધારે હોય, કારણ કે કેન્દ્રથી દૂર હોય. આ રીતે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની સરખામણી કરીએ તો એક્ટિનોઇડ્સના મૂલ્ય ચોક્કસ રીતે આમ જાણીતા નથી, પણ શરૂઆતના લેન્થેનોઇડ્સના મૂલ્ય કરતાં ઓછા હોય. બરાબર. પછી આ જે છે એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ, તો એ આપણે મગજમાં રાખી દઈશું. રંગ વિશેની માહિતી. તો એક્ટિનોઇડ્સના રંગ. તો મોટાભાગના એક્ટિનોઇડ્સ ધન આયનો રંગીન હોય. મોટાભાગના એક્ટિનોઇડ્સના ધન આયનો રંગીન હોય. રંગ શેને કારણે હોય? તો રંગ FF સંક્રાંતિને લીધે હોય. કેના કારણે હોય? FF. FF સંક્રાંતિ એટલે ખબર છે, નીચી ઉર્જાવાળી F કક્ષકમાંથી ઊંચી ઉર્જાવાળી F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ થાય, આને કારણે રંગ જોવા મળે. જો કે ખાલી 5F0 અર્ધપૂર્ણ 5F7 પૂર્ણ 5F14 ધરાવતા આયનો રંગવિહીન હોય, કારણ કે Fમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ન હોય. બરાબર. આ બધા રંગવિહીન 5F3 5F7 5F14. બરાબર. 5F7માં બધા અયુગ્મિત હોય સાથે સાથ, પણ એક પ્રકારની સ્ટેબિલિટીને કારણે ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ માટે ઉર્જા વધુ જોતી હોય, પરિણામે ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ પોસિબલ થતું ન હોય. દાખલા તરીકે એક્ટિનિયમ +3 5F0 રંગવિહીન, 5F7 રંગવિહીન. બરાબર. એ રીતે થોરિયમ 5F0 રંગવિહીન, જ્યારે 3 4 5 6 વિવિધ પ્રકારના રંગ ધરાવે છે. તો આ રીતે લેન્થેનોઇડની જેમ એક્ટિનોઇડમાં પણ રંગીન, એનું કારણ શું? FF સંક્રાંતિ. ડી વિભાગના તત્વોમાં રંગનું કારણ શું હતું? DD સંક્રાંતિ. આમાં રંગનું કારણ શું? FF સંક્રાંતિને લીધે રંગ હોય. ઓકે. લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સ તત્વોની સરખામણી. તો લેન્થેનોઇડ્સ એક્ટિનોઇડ્સ તત્વોમાં સરખામણી કરીએ તો શું બેમાં ફેર આવે છે, શું સરખાપણું જોતા જઈએ. તો લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સની વર્તણૂક શ્રેણીના બીજા અડધા ભાગ સુધી સ્પષ્ટ હોતી નથી. બરાબર. સેકન્ડ હાફ પાર્ટ આવે ત્યાં સુધી લેન્થેનોઇડ્સ એક્ટિનોઇડ્સની વર્તણૂક સ્પષ્ટ ન હોય. જો કે શરૂઆતના લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સ તત્વો ગુણધર્મોમાં નજીકની સામ્યતા દર્શાવે છે, કે જે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓમાં આવશ્યક હોતી નથી. શરૂઆતના લેન્થેનોઇડ એક્ટિનોઇડ્સ ગુણધર્મોમાં નજીકની સામ્યતા, જ્યારે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓમાં સામ્યતા નથી, કારણ કે તમને ખબર હોય તો લેન્થેનોઇડ્સ મોટાભાગે +3 ધરાવે, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સ છે +3 4 5 6 7 સુધી મહત્તમ. તો ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં એવી કોઈ નજીકની સામ્યતા નથી, પણ શરૂઆતના જે લેન્થેનોઇડ્સ એક્ટિનોઇડ્સ ગુણધર્મોમાં નજીકની સામ્યતા દર્શાવે છે એવું કહે છે. લેન્થેનોઇડ અને એક્ટિનોઇડ સંકોચન ખૂબ જ મહત્વનું છે, કારણ કે તે તત્વોના આકાર પર વિસ્તૃત અસર નિપજાવે છે.
લેન્થેનોઇડ અને એક્ટિનોઇડ સંકોચન, બરાબર, તત્વોના આકાર પર વિસ્તૃત અસર નિપજાવે. લેન્થેનોઇડ સંકોચન વધુ મહત્વનું કારણ કે એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના પછીના તત્વોનું રસાયણ વિજ્ઞાન હાલમાં ઓછું જાણીતું છે. લેન્થેનોઇડ સંકોચન છે એ વધુ મહત્વનું કારણ કે લેન્થેનોઇડ સંકોચન પરથી આપણે દ્વિતીય અને તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં જે ત્રિજ્યા સમાન છે એ સમજી શકીએ. જ્યારે એક્ટિનોઇડ સંકોચનમાં કેવું તો કે એક્ટિનોઇડ શ્રેણી પછીના તત્વોનું તો રસાયણ વિજ્ઞાન હાલમાં ઓછું જાણીતું છે, જેમ કે ચુંબકીય ચાકમાત્રા, રંગ, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, આવું બધું જાણીતું નથી. એટલે લેન્થેનોઇડ સંકોચન એક્ટિનોઇડ સંકોચન કરતાં વધુ મહત્વનું છે એમ કહી શકાય. તો લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સમાં તફાવત શું, તો એ આપણે જોતા જઈએ. તો લેન્થેનોઇડ્સમાં નવો ઉમેરાતો ઇલેક્ટ્રોન 4f કક્ષકમાં ઉમેરાય, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સમાં નવો ઉમેરાતો ઇલેક્ટ્રોન 5f કક્ષકમાં ઉમેરાય. લેન્થેનોઇડ્સનું નામ પ્રથમ તત્વ લેન્થેનમ પરથી આપવામાં આવ્યું, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સનું નામ પ્રથમ તત્વ એક્ટિનિયમ પરથી આપવામાં આવ્યું. થર્ડ પોઈન્ટ, 4f કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન પર ઓછી શિલ્ડિંગ અસર લાગે, જ્યારે 5f કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન પર વધુ શિલ્ડિંગ અસર, કારણ કે 4f કેન્દ્રની નજીક હોય, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર, જ્યારે 5f કેન્દ્રથી દૂર હોય 4fની સાપેક્ષે, એટલે એની શિલ્ડિંગ અસર વધુ હોય. બરાબર. પછી સંકીર્ણ સંયોજનો બનાવવાની વૃત્તિ ઓછી હોય, કારણ કે લેન્થેનોઇડમાં વીજભાર અને કદનો ગુણોત્તર, બરાબર, એટલે લેસ બાઇન્ડિંગ એનર્જી, એટલે બંધ બનાવવાની ક્ષમતા ઓછી. જ્યારે સંકીર્ણ સંયોજનો બનાવવાની વૃત્તિ વધુ હોય એક્ટિનોઇડ્સમાં, કારણ કે મોર બાઇન્ડિંગ એનર્જી, બંધ બનાવવાની ક્ષમતા વધારે. લેન્થેનોઇડ્સના કદ એક્ટિનોઇડ્સ કરતાં કેવા હોય, ઓછા હોય, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સના કદ લેન્થેનોઇડ્સ કરતાં વધુ હોય. પછી ચુંબકીય ચાકમાત્રા એક્ટિનોઇડ્સ કરતાં લેન્થેનોઇડ્સની વધુ હોય અને એક્ટિનોઇડ્સની ચુંબકીય ચાકમાત્રા ઓછી હોય. બરાબર. ત્યારબાદના પોઈન્ટ જોઈએ. લેન્થેનોઇડ્સના સંયોજનો ઓછા બેઝિક હોય, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સના સંયોજનો વધુ બેઝિક હોય. પછી લેન્થેનોઇડ્સ ઓક્સો કેટાયન બનાવતા નથી, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સ ઓક્સો કેટાયન બનાવે, જેવા કે VO2 પ્લસ UO2 પ્લસ 2, VO2 ને UO2 પ્લસ 2, PuO2 પ્લસ 2, UO2 પ્લસ વગેરે ઓક્સો કેટાયન બનાવે. પછી લેન્થેનોઇડનું એક જ તત્વ PM રેડિયો સક્રિય, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સના બધા જ રેડિયો સક્રિય હોય. લેન્થેનોઇડના ચુંબકીય ગુણધર્મ જાણવા સરળ, જ્યારે એક્ટિનોઇડ્સના ચુંબકીય ગુણ જાણવા મુશ્કેલ હોય. તો આ લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સના તફાવત થયો. તમે તફાવતની રીતે પણ યાદ રાખી શકો બંને વચ્ચેનો ભેદ શું છે. ત્યારબાદ આવે છે અનુપ્રયોગ, બરાબર, જે આપણે જોઈએ. ડી અને એફ વિભાગના તત્વોના કેટલાક અનુપ્રયોગ, એપ્લિકેશન. તો આ પણ યાદ રાખવાની છે. લોખંડ અને સ્ટીલ અત્યંત મહત્વની બાંધકામ સામગ્રી છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ લોખંડ સ્ટીલનો ઉપયોગ બાંધકામ ક્ષેત્રે બહોળા પ્રમાણમાં થાય. તેમનું ઉત્પાદન આયર્ન ઓક્સાઇડ સંયોજનોના રિડક્શન, અશુદ્ધિઓનું દૂર થવું તથા કાર્બનનું ઉમેરણ તથા ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ અને નિકલ જેવી મિશ્ર ધાતુઓના મિશ્રીકરણ પર આધારિત હોય. ઉત્પાદન કઈ રીતે હોય કીધું છે. કેટલાક સંયોજનોનું ઉત્પાદન વિશિષ્ટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવે, જેમ કે TiO વર્ણક ઉદ્યોગ માટે, ટાઇટેનિયમ મોનોક્સાઇડ વર્ણક ઉદ્યોગ, પિગમેન્ટ ક્ષેત્રે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે રંગની અંદર વિવિધ પ્રકારના પિગમેન્ટ હોય તો એમાં TiO MCQ તરીકે પૂછી શકાય. વર્ણક તરીકે કોનો ઉપયોગ, વર્ણક તો TiO. MnO2 સૂકા બેટરી કોષમાં ઉપયોગ માટે આપણે વિદ્યુત રસાયણમાં ભણી ગયા, એમાં સૂકો કોષ આવ્યો તો એમાં મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ થાય, MnO2નો ઉપયોગ થાય, જે આપણે જોયેલું. બરાબર. પછી
બેટરી ઉદ્યોગમાં ઝિંક અને નિકલ કેડમિયમની પણ જરૂર પડે. સમૂહ 11ના તત્વો મૂલ્યવાન હોવાને કારણે મુદ્રા ધાતુઓ કહેવાય. સમૂહ 11માં કોપર, સિલ્વર, ગોલ્ડ આવી બધી કિંમતી ધાતુઓ છે જે મુદ્રા ધાતુઓ કહેવાય. જો કે સિલ્વર અને ગોલ્ડની વસ્તુઓનું મહત્વ તેના સંગ્રહ સુધી જ મર્યાદિત થઈ ગયું છે. અત્યારે આપણે બધાને ખબર છે સિલ્વર અને ગોલ્ડ બધા સંગ્રહ જ કરે, ત્યાં સુધી જ એનું મર્યાદિત થઈ ગયું છે. તથા હાલમાં યુકે કોપર સિક્કા વાસ્તવમાં કોપરનું સ્તર ચડાવેલ સ્ટીલ છે. યુકે કોપર સિક્કા એ કોપરનું સ્તર ચડાવેલ સ્ટીલ જ છે એક પ્રકારનું. યુકે સિલ્વર સિક્કા કોપર નિકલ મિશ્ર ધાતુ છે, બરાબર. આ એક પ્રકારના સિક્કાઓના નામ છે, યુકે કોપર, યુકે સિલ્વર. ટૂંકમાં આ બધામાં આ ડી વિભાગની ધાતુઓનો ઉપયોગ થાય છે. ઘણી ધાતુઓ અને અથવા તેમના સંયોજનો રાસાયણિક ઉદ્યોગો માટે આવશ્યક ઉદ્દીપકો છે, બરાબર. ઘણા આપણે તમે ભણી ગયા હશો પૃષ્ઠ રસાયણમાં ઉદ્દીપક આવેલું હતું. મોટાભાગના એમાં ડી અને એફ વિભાગની ધાતુઓ કે એના ઓક્સાઇડનો ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે V2O5 વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉત્પાદનમાં સંપર્ક વિધિથી આપણે સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉત્પાદનમાં V2O5નો ઉપયોગ થાય. SO2ના ઓક્સિડેશનને ઉદ્દીપિત કરે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડના ઓક્સિડેશનને ઉદ્દીપિત કરે V2O5. પછી AlCH3 થ્રાઇસયુક્ત TiCl4 જે જિગલર ઉદ્દીપકનો આધાર બનાવે. જિગલર નાટા પ્રક્રિયા આવે આપણે પોલિમરમાં ઇથિલિનમાંથી પોલિથીન બનાવવાની, તો એમાં AlCH3 થ્રાઇસયુક્ત TiCl4 ઉપયોગ. આ બધા MCQ તરીકે ઉપયોગ આમાંથી પૂછી શકાય. સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉત્પાદનમાં કોનો ઉપયોગ થાય, પછી જિગલર નાટા ઉદ્દીપક કયો, બરાબર. પોલીઇથિલિનના ઉત્પાદનમાં થાય આ ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ. આયન ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ N2H2ના મિશ્રણમાંથી એમોનિયાના ઉત્પાદન માટેના હેબર પ્રક્રમમાં થાય. આ પણ આપણે ભણી ગયા. હેબર વિધિથી એમોનિયાની બનાવટમાં લોખંડના ભૂક્કાનો ઉપયોગ થાય. પછી ચરબીના હાઇડ્રોજનીકરણ કરવામાં નિકલ ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. આપણે હાઇડ્રોજનીકરણ પ્રક્રિયા ભણી ગયા. નિકલ H2, પ્લેટિનમ H2 કે પેલેડિયમ H2 વગેરેનો ઉપયોગ થાય. હાઇડ્રોજનીકરણ પ્રક્રિયાઓ કહેવાય, બરાબર, નિકલ ઉદ્દીપક તરીકે. પછી ઇથાઇનના ઓક્સિડેશનથી ઇથેનાલ બનાવવાની વાકર પ્રક્રમ જે આપણે ભણી ગયા. આલ્ડીહાઇડમાં ઇથાઇનમાંથી ઇથેનાલ એની વાકર પ્રોસેસ આવી ગઈ, જેમાં PDCl2 દ્વારા ઉદ્દીપિત થાય. PDCl2નો ઉપયોગ થાય ઇથાઇનના ઓક્સિડેશનથી ઇથેનાલ. પછી નિકલ સંકીર્ણો આલ્કાઇન સંયોજનો અને બેન્ઝીન જેવા અન્ય કાર્બનિક સંયોજનોના પોલિમરાઇઝેશનમાં ઉપયોગી થાય. નિકલના કોમ્પ્લેક્સ સંકીર્ણો, આલ્કાઇન સંયોજનો, પછી બેન્ઝીન જેવા અન્ય કાર્બનિક સંયોજનો એનું પોલિમરાઇઝેશન કરવું હોય આપણે એમાં ઉપયોગી. પછી ફોટોગ્રાફી ઉદ્યોગમાં સિલ્વર બ્રોમાઇડના વિશિષ્ટ પ્રકાશ સંવેદનશીલતાના ગુણધર્મો પર આધારિત છે. ફોટોગ્રાફી ઉદ્યોગમાં AgBr, બરાબર. તો આ બધા જે ઉપયોગો આવેલા બસ એમાંથી MCQ સ્વરૂપે, એ પણ નીટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ગુજરાત બોર્ડમાં તો અનુપ્રયોગો છે નીકળી ગયેલા છે, પણ નીટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ MCQ સ્વરૂપે કયા ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કેમાં થાય એ આપને પૂછી શકાય. તો ઓફિશિયલી હવે આ ચેપ્ટર જે છે આમ તો આપણું કમ્પ્લીટ થાય છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, તમારી પાસે બુક પણ હશે, એની અંદર સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપેલા હોય તો એ સોલ્વ કરી નાખવાના, બરાબર છે. તો આજના આપણા લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ, પછી આપણે એના કોમ્પિટિટિવના MCQની વાત કરીશું. ઓકે, બાય.